اپنی دنیا یوٹیوب چینل ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون اوتھے جا کے پہنی بڑی مشکل اوتھے عملاں دا سخت پر چول ہووے اوتھے کم یارو سفارشاں دا اوتھے کم یارو سفارشاں دا اوتھے ہر عمل تکڑی تول ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ
جانا جو بولیا منہ بول ہووے ہو یارو فرشتیاں اندے کولو کی پوچھنا خزانہ نیکیاں دا جس دے کول ہووے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے جو کلہ ہی داتا مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا۔ اسی اپنے پیارے اللہ دا شکر ادا کریے کہ جس اللہ نے سانو اپنے کار آمدی توفیق عطا فرمائی۔ اس تو بعد میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی سب دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائی۔ میں انشاءاللہ العظیم آج دا عظیم و شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک 4 جون سن 2021 دا میں جرا موضوع جرا عنوان تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ حضرات محترم، اولاد اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ بیٹا اللہ دی نعمت ہویا کرتا ہے اور بیٹی اللہ دی رحمت ہویا کر دیئے۔ اگر کائنات دا رب بیٹا عطا کر دیوے، اللہ پتر عطا کر دیوے تے سونیو اپنے بیٹے دی اچھی اور نیک تربیت کریا کرو۔ اے والدین دے ذمہ ہے کہ اگر اللہ بیٹا عطا کر دیوے اپنے بیٹے دی اچھی اور نیک تربیت کرنا، ان دا اچھا کردار اپنانا، ان دا اچھا اخلاق بنانا، اپنے بیٹے نو حافظ قرآن، قاری قرآن بنانا، مفسر قرآن بنانا، شیخ القرآن بنانا، دین دا دائی بنانا، دین دا عالم بنانا، اے والدین دے ذمہ ہے۔ ہاں اگر اللہ بیٹی عطا کر دیوے، اللہ تی عطا کر دیوے تے سونیو بیٹی دی بھی اچھی اور نیک تربیت کرنی ہے۔ قرآن و حدیث دی روشنی اندر اپنی اولاد دی تربیت کرنا، اپنی اولاد نو نمازی بنانا، اللہ اکبر اللہ۔ حضرات جدو اپنی اولاد دی اچھی تربیت کرو گے، نیک تربیت کرو گے، رب کعبہ دی قسم یہی اولاد تہاڈے واسطے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ میں انشاءاللہ العظیم سب تو پہلے تہاڈے سامنے زیادہ تو زیادہ سونے رب دا قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن پڑھن تو بعد پھر میں تہاڈے سامنے انشاءاللہ اپنے سونے پیغمبر دیاں حدیثاں بھی پڑھنیاں نے۔ آؤ ذرا دل جمی نال، ذوق شوق دے نال، جنہ کول اولاد ہے انہاں نو چاہیدا ہے اپنی اولاد دی اچھی تربیت کرن، نیک تربیت کرن، اپنی اولاد نو نمازی بنان، اپنی اولاد نو دین دی اللہ اکبر اللہ تعلیم دلان، اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم دلان، اپنی اولاد نو اللہ اللہ دین دے دائی بناؤ۔ حضرات جنہ کول اولاد نہیں دعا کرو اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ آؤ اے اولاد عطا کرنا اے میرے رب دا اختیار ہے۔ جنوں رب چاہے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے، جنوں رب چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے۔ ہائے ہائے ہو دنیا والوں، کائنات دے لوگوں، مسلمانوں، جنوں میرا رب چاہے بیٹا بھی عطا کر دے، بیٹی بھی عطا کر دے، جنوں میرا رب چاہے نہ بیٹا عطا کرے نہ بیٹی عطا کرے، اے مرضیاں عرش والے رب دیاں نے۔ دلیل کتے وے؟ آؤ ذرا اللہ دے قرآن چو دلیل بھی سمات فرما لو۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کراں اللہ تعالی میرے سمیت سنو سارے انو انہاں ساریاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
आका दा नाम है ते दरूद मोहब्बत दे नाल, प्यार दे नाल, अदब दे नाल, एहतराम दे नाल, और सोनियो ज़ौक दे नाल, शौक दे नाल सारे पढ़िया करो, मिल के पढ़िया करो और बा आवाज़े बुलंद पढ़िया करो। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे सीनाए पाक ते नाजिल होने वाला अल्लाह दा कुरान की बयान करदा पे आए। अल्लाह फरमाते ने लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़लुक़ु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुल क़दीर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया सुनो कायनात दे लोगो ओ दुनिया वालों मुसलमानों, अल्लाह अल्लाह ज़मीनों ते आसमाना दी बादशाही अल्लाह वास्ते वे। या खलुकु मा यशाओ, फरमाया जो मैं रब चावा जमीन ते पैदा कर देवा, जो मैं चावा आसमाना अंदर पैदा कर देवा। या हाबुली मन यशाओ इनासा, फरमाया सुनो सुनो दुनिया वालों कायनात दे लोगो, हाय जिन्नू मैं कायनात दा रब चावा बेटियां ही बेटियां अता करी जावा, मैं रब तियां अता करी जावा। अगे फरमाया वाया हाबुली मन यशाउ ज़ुकुर, फरमाया सुनो दुनिया वालों जिन्नू मैं कायनात दा रब चावा बेटियां दियां फौजां अता कर देवा, पुत्र ही पुत्र अता करी जावा। अगे अल्लाह फरमाते ने आओ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, अल्लाह फरमाते ने सुनो कायनात दे लोगो दुनिया वालों जिन्नू मैं कायनात दा रब चावा बेटे भी अता कर देवा ते बेटियां भी अता कर देवा, रलवी मिलवी औलाद में रब अता कर देवा। अगे अल्लाह फरमाते ने वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, अल्लाह फरमाते ने सुनो कायनात दे लोगो जिन्नू मैं कायनात दा रब चावा ना पुत्र अता करा ना बेटी अता करा, ना बेटा अता करा ना बेटी अता करा। ए मर्जियां मैं रब दियां ने, ए तकसीमा मैं रब दियां ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह मैं कुर्बान जावा, अल्लाह ताला ने मेरे तेरे अकीदे दी कितनी प्यारी इसलाह कर दी है। ओ तियां देवे पुत देवे उस दी रजा, ओ कुछ भी ना देवे ओनू कौन पुछदा। अल्लाह दी कसम इधर बंदा है भी माड़ा, बंदा मजदूरियां करन वाला ते कायनात दे रब ने 6-6 पुत्र अता कर दिते ने। इधर बंदा है भी लखां पति है, इधर बंदा है भी करोड़ां पति है ते सोनिया बेटे दी मुंह नू तरसदा पे आए, ओ धी दे मुंह नू तरसदा पे आए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ओ तियां देवे पुत देवे उस दी रजा, ओ कुछ भी ना देवे ओनू कौन पुछदा। छड्ड दे तू बंदे आ, छड्ड दे तू बंदे आ, शिरक वाले बोल बोलने, ओ सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कौल ने। अज बंदे आ तू रब वल्लों नाता तोड़िया, अज बंदे आ तू रब वल्लों नाता तोड़िया, ओ जिन्ना तेरा एक एक जोड़ जोड़िया।
سبحان اللہ ہائے اللہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں اج بندے یا تو رب اے سونیا ویکھ لے میرے کائنات دے رب دیاں اللہ نے کتنے سونے انداز نال تیریاں جوڑاں نو جوڑ دیتا اوے کائنات دے رب نے ایک گندے پانی دے قطرے تو سونیا تینو 5-6 فٹ دا انسان بنا دیتا ہے اے انگلی ویکھ لے اس انگلی نو ہلانا چاہے تے ہلا سکنا ہے اس انگلی نو بٹھانا چاہے تے بٹھا سکنا ہے اس انگلی نو کھڑی کرنا چاہے تے سونیا کھڑی کر سکنا ہے اج بندے آ تو رب والو ناتا توڑیا او جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے او سارے اختیار میرے اللہ کول نے ویکھو یارو رب نے کمال کر چھڈیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا او زمیندار سارے کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اللہ اکبر اللہ پہلا مسئلہ اے رب نے بیان کر دیتا ہے اللہ اولاد رب عطا کردا ہے اولاد دی تقسیم کائنات دا رب عطا کردا ہے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے دوسرا مسئلہ نکلایا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مقام اندر اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو ایمان دا دعویٰ کرنے والو جی اللہ سونیا اللہ فرماتے ہیں کدے ایسا نہ ہو جائے تہاڈیاں دولتاں تہاڈی اولاد میں رب دے ذکر تو تہانوں غافل کر دے او سونے او خدا دا نام اگر رب نے دولتاں دے دتیاں نے اگر رب نے سونیا تینوں لکھاں پتی کروڑاں پتی بنا دیتا ہے اور اس دولت مان نہ کریا کر اس دولت تکبر نہ کریا کر اور دولت پچھلا کے سونیا اپنے رب دا ذکر نہ چھڑیا کر اپنے رب نو نہ بھولیا کر اگر رب دولت دے دے اس دولت نو سنبھال کے رکھیا کر دولت نال نال سونیا میرے رب نو بھی یاد کریا کر اللہ دا شکر ادا کریا کر اگر رب نے اولاد دیتی ہے سونیا اولاد دے پیچھے لگ کے اللہ دا ذکر نہیں چھڑ دیا کر اللہ اکبر اللہ خود بھی نماز پڑھیا کر اپنی اولاد نو بھی نمازی بنا خود بھی رب دا ذکر کریا کر اپنی اولاد نو بھی حکم کریا کر خود بھی رب دا قرآن پڑھیا کر اپنی اولاد نو بھی قرآن پڑھن دا حکم عطا کریا کر آؤنا اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام نکل آیا تیسرا مسئلہ نکل آیا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں سنو مسلمانوں ایمان والو خود بھی جہنم دی آگ کولو بچ جاؤ اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم دی آگ دے کولو بچا لو یعنی خود بھی جہنم دی آگ کولو بچ جاؤ اپنے بیوی بچیاں نو بھی جہنم دی آگ دے کولو بچا لو سونے خدا دا نام تیری اولاد جہنم تو ادو بچے گی
سونیا تو خود جہنم تو ادو بچیں گا جدو اپنی اولاد دی اچھی تربیت کریں گا، اپنی اولاد دی نیک تربیت کریں گا، اپنی اولاد نو نمازی بنائیں گا، اپنی اولاد نو تہجد گزار بنائیں گا، اپنی اولاد دا کردار بنا اچھا بنا، اپنی اولاد دا اخلاق بنا سونا بنا، اپنی اولاد نو رب دے قرآن دا حافظ بنا لے اور رب دے قرآن دا قاری بنا لے۔ آنا میں تیرے سامنے اپنے پیغمبر دیا حدیثاں سنانا چاہنا وا، میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے۔ اس حدیث دراوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے کائنات دے لوگو انج کر کے جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے، بندے نو موت آ گئی، اللہ دی رضا آ گئی تے بندہ دنیا چھڑ کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ ادھر اس بندے نو قبر دے اندر دفن کر دیتا ہے، قبر دے اندر دفن پکار کے اتے سلیب پر رکھ دیتیاں نے، مٹی پا دیتی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اس بندے دیاں تمام نیکیاں ختم ہو جاندیاں نے، تمام اعمال منقطع ہو جاندے نے، لیکن سونے او لاہوریا انج کر کے جدو بندہ قبر اندر چلا جائے گا، میرے آقا فرماندے نے تین نیکیاں ایسیاں نے جڑیاں بندے نال قبر اندر جان گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اور تین عمل ایسے نے سونیا جڑ میرے تیرے نال قبر اندر بھی جان گے۔ پہلا عمل کون سا ہے؟ توجہ کر دے جانا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، الا من صدقۃ جاریہ، جرا بندہ دنیا تے صدقہ کر گیا، انج کہہ لو جے میں بندہ کسے واسطے پانی دا انتظام کر گیا، اللہ دے گھر اندر پنکھا لگا گیا، ہائے سونیو ایک صف لے کے اللہ دے گھر بچھا گیا، جب تک لوگ اس پنکھے تلے کھڑے ہو کے نمازاں پڑھ دے رہن گے، بچے رب دا قرآن پڑھ دے رہن گے، لوگ مسافر اس پانی تے والے کولر تو سونیا پانی پیندے رہن گے، اس صف تے کھڑے ہو کے لوگ نمازاں پڑھ دے رہن گے۔ میرے آقا فرما دینے اے بندہ قبر دے اندر ہوئے گا سونیو انہاں نیکیاں دا ثواب قبر اندر پہنچ دا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ دوسرا عمل کون سا ہے؟ میرے آقا فرما دینے آؤ علم یفتح بھی، میرے آقا فرما دینے جڑا بندہ دنیا تے کسے نو علم سکھا گیا سونیو، اگر رب نے علم دے دیتا ہے سونیا اس علم نو اگے بھی پہنچایا کر، اگر قرآن آندا ہے لوگاں نو قرآن سنایا کر، لوگاں نو قرآن یاد کرایا کر، لوگاں نو قرآن پڑھایا کر، اگر میرے پیغمبر دی ایک حدیث تینو یاد ہے سونیا اس حدیث نو لوگاں تک پہنچایا کر۔ میرے آقا فرما دینے جب تک وہ لوگ قرآن پڑھ دے رہن گے اس حدیث نو پڑھ دے رہن گے اس بندے نو قبر اندر ثواب ملدا رہے گا، اللہ اللہ اجر ملدا رہے گا۔ اور تیسرا عمل کون سا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او ولد صالح، او ولد صالح، اے سونیو نیک اولاد، نیک بیٹا یا نیک بیٹی، اگر رب نے اولاد دے دیتی ہے تو سونیا اپنی اولاد دی اچھی تربیت کر جا، اپنی اولاد دی نیک تربیت کر جا، اپنی اولاد نو نمازی بنا جا، اپنی اولاد نو تہجد گزار بنا جا، اپنی اولاد نو حافظ قرآن بنا جا، اپنی اولاد نو رب دے قرآن دا قاری بنا جا، اپنی اولاد نو دین دا دائی بنا جا، اپنی اولاد نو عالم دین بنا جا۔ رب کبریا دی قسم ہے سونے با وضو کھڑا وا ممبر رسول تے کھڑا ہو کے ایک بات کردا پیا وا، ہاں جدو تو اپنی اولاد دی اچھی تربیت کریں گا سونیا تیری اولاد اور تیرا بیٹا رب دا قرآن پڑھیا کرے گا، تیرا بیٹا رب نو سجدہ کریا کرے گا، ہائے تیرا بیٹا لوگاں نو میرے پیغمبر دیاں حدیثاں
سنائے گا سونیا تو قبر اندر ہوئیں گا میرے آقا فرماتے نے قبر اندر اس بندے نو ثواب ملدا رہے گا قبر دے اندر نمازاں مک جان گیاں زکاتاں مک جان گیاں حج عمرے ختم ہو جان گے انہاں دا اجر و ثواب آخرت والے دن ملے گا لیکن سونیا جدو قبر اندر جائیں گا اے تین عمل میرے آقا فرماندے نے اس بندے دے نال جان گے اوے اپنی اولاد دی اچھی تربیت کر جا اپنی اولاد دی نیک تربیت کر جا اگر رب نے دیتی ہے اولاد اے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے رب نے اولاد دیتی ہے اپنی اولاد دی اچھی تربیت کر اوے اپنی اولاد نو گانے نہ سنایا کر اپنی اولاد نو مجرے نہ سنایا کر اپنی اولاد نو اللہ اللہ جوا نہ کھلایا کر اپنی اولاد نو فلمہ نہ دکھایا کر ہاں سونے ایک اور پیغام دینا چاہنا وا ہاں اگر اپنی اولاد دی اچھی تربیت نہیں کرے گا اپنی اولاد نو فلمہ دکھائیں گا اپنی اولاد نو گانے سنائیں گا اپنی اولاد نو مجرے دکھائیں گا اپنی اولاد نو جوا کھلائیں گا اپنی اولاد نو حرام کھلائیں گا رب کعبہ دی قسم ہے او سونیا ٹور میں بھی جانا ہے ٹور تسی بھی جانا ہے جدو قبر اندر جاواں گے اے تیری اولاد عیاشی کرے گی شرابہ پیے گی جوا کھیلے گی مجرے سنے گی گانے سنے گی زنا کاریاں کرے گی اینو تے عذاب ملے گا ہی اینو تے سزا ملے گی ہی لیکن سونیا قبر اندر تینو بھی برابر دی سزا ملے گی تیرے واسطے اے عذاب دا سبب بن جائے گی تیری اولاد اگر رب نے اولاد دیتی ہے رب دا شکر ادا کریا کر اللہ اکبر اللہ آؤ ذرا اگلی حدیثاں تے بھی توجہ کر دے جانا غور کر دے جانا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا ہاتھ بن کے گزارش کرانگا اج میریاں گلاں تے بڑیاں سخت ہون گیاں سونیا میری زبان چوں نکلے ہوئے جملے بڑے کوڑے ہون گے لیکن سونیا ہاتھ بن کے گزارش کرانگا اگر میری زبان چوں کوئی ایسا تلخ جملہ نکل جائے سونیا جس جملے دے نال تیرا دل دکھ جائے رب دا واسطہ ہے اللہ دی رضا واسطے مینوں معاف کر دیویں لیکن میں کسے باپ دا دل نہیں دکھانا آیا میں کسے باپ تے اٹیک نہیں کرن واسطے آیا اور سونیا اگر چاہنے تیرے ملک پاکستان اندر ایک بہار آ جائے اگر چاہنے تیرے ملک پاکستان اندر امن تے سکون آ جائے اگر چاہنے تیرے معاشرے اندر خوشحالی آ جائے اگر چاہنے تیرے گھر دے اندر اللہ دیاں رحمتاں آ جاون آ سونیا اپنی اولاد دی اچھی تربیت کر جا اپنی اولاد دی نیک تربیت کر جا اگر چاہنے تیری دنیا بہتر بن جائے او سونیا قبر بہتر بن جائے تے آخرت بہتر بن جائے اگر رب نے بیٹا دیتا ہے نا اپنے بیٹے دا کردار سونا بنا اپنے بیٹے دا اخلاق سونا بنا اپنے بیٹے نو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا اگر رب نے بیٹی دیتی ہے نا بیٹی دا کردار بھی چنگا بنا بیٹی دا اخلاق بھی چنگا بنا بیٹی دا کردار بنا سیدہ ماں جی فاطمہ جیسا بیٹی دا کردار بنا سیدہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما آؤ نظر اگلی حدیث تے توجہ کر دے جانا بلکہ حدیث تو پہلے میں تینو رب دے قرآن دے ایک اور مقام سنانا چاہنا وا اللہ فرما دینے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اللہ فرما دینے دور جہالت دا منظر ہے انج کر کے جدو کسے بندے نو بیٹی دی بشارت دیتی جاندی نا بیٹی دی خوشخبری دیتی جاندی نا انہاں دے چہریاں تے اللہ سیاہی آ جاندی انہاں دے چہریاں تے اللہ لمن حسی آ جاندی ہائے ہائے بیٹیاں ساڈے واسطے نے اتیاں ساڈے واسطے نے اللہ فرماتے نے نانا کائنات دے لوگ اے بیٹیاں منحوس نہیں ہویا کر دیا سونیا اے بیٹیاں تے رب دیاں رحمتاں ہویا کر دیا نے اج نہیں تے سونیا کل نہ تیرا ویڑا چھڑ کے چلے جانا اور بیٹی دے نال برا سلوک نہ کریا کر رب نے بیٹی دیتی ہے نا بیٹی نو منحوس نہ جانیا کر بیٹی نو گندی نظر نہ دیکھیا کر میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من آلا جاریتین
दखलतु अना व हुवल जन्ना कहातैन। मेरे आका फरमाते ने जिस बंदे नो कायनात दे रब ने दो बेटियां अता कर दित्तियां ने, अल्लाह ने दो तियां अता कर दित्तियां ने, ए उन्हां बेटियां नाल प्यार करदा है, उन्हां बेटियां नाल मोहब्बत करदा है। हाय सोनियो खुदा दा नाम है, अगर बेटियां हैं ने सोनिया अच्छी तरबियत कर जा, अपनियां बेटियां दी नेक तरबियत कर जा, अपनी बेटी नू कुरान दे तर्जमे नो अल्लाह अल्लाह सोनिया कुरान दे तर्जमे दी तालीम दिला जा। मेरे आका फरमाते ने ए बंदा अल्लाह दी अदालत अंदर आएगा, कायनात दा रब इस बंदे नू अपने अर्श अजीम दा साया भी अता करेगा और कायनात दा रब इस बंदे नू जन्नत भी अता करेगा, जन्नत अंदर मैं मुहम्मद दा गवांड भी अता कर देगा। अल्लाह अल्लाह ओ बंदा जरा बेटियां दी अच्छी तरबियत करदा है, बेटियां दी नेक तरबियत करने वाला अल्लाह सोनिया मेरे पैगंबर ने अपनियां बेटियां दी बड़ी अच्छी तरबियत की है। सैयदा माजी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कदम कदम ते मेरे आका फरमाया कर दे बेटी फातिमा नमाज पढ़िया कर, कुरान दियां तिलावतां करया कर, ए बेटी फातिमा रब दा जिक्र करया कर। अल्लाह अल्लाह जदों कुरान दी ए आयात नाज़िल होई ना अल्लाह फरमाते ने या अय्युहन नबियो कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसा इल मुमिनीना। अल्लाह फरमाते ने सोनिया अपनियां बीवियां नू कहो ना पर्दा करया कर, सोनिया अपनियां बेटियां नू कहो ना पर्दा करया कर, सोनिया मुसलमान औरतां नू कहो ना पर्दा करया कर। अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जदों अपनियां बेटियां नू हुक्म दिता ना पर्दे दा, सैयदा माजी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लोगों सीरत दियां किताबां अंदर मैं पढ़िया है, सैयदा माजी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इतनी बड़ी चादर लेके निकलिया कर दिया और इतनी वजनी चादर लेके निकलिया कर दिया। माजी फातिमा जिस जगह तो गुजरिया कर दी ना वो पैरों दे निशान भी चादर नाल मिट जाया कर दे। सुभान अल्लाह इतनी बाहया सैयदा माजी फातिमा ओ सोने ओ खुदा दा नाम है तुसी भी अपनी बेटी नू पर्दा कराया करो, बेटी नू आख्या कर मेरी प्यारी बेटी है तेरे बाबे दियां इज्जतां तेरे नाल ने। बेटी जदों घरों निकले ना वड्डी चादर लैके निकलिया कर, बेटी जदों घरों निकले ना पर्दा करके निकलिया कर। अल्लाह अकबर अल्लाह आओ ना जरा अगे तवज्जो कर दे जाना मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया अगर रब ने तियां दितियां ने, रब ने बेटियां अता कीतियां ने, सोनियो बेटियां दी अच्छी तरबियत करना, बेटियां दी नेक तरबियत करना, बेटियां दी अल्लाह अकबर अल्लाह उन्हां दा अच्छा किरदार बनाना, अच्छा इखलाक बनाना। हाँ हाँ मैं एक और पैगाम देना चाहना वा बिल खसूस वालिदैन नू ये पैगाम देना चाहना जेड़े वालिदैन अपनियां तियां दे रिश्ते दे मामले अंदर परेशान ने, गमज़दा ने। आओ इस अदने ये तालिब इल्म दा एक पैगाम 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 नोट करके ले जाओ, दिल दियां तख्तियां ते पल्ले बन के ले जाओ। जेड़े लोग वालिदैन तियां दे रिश्ते दे मामले अंदर परेशान ने, रब्बे काबा दी कसम है तू अपनी बेटी दा किरदार सोना बना ले, अपनी बेटी दा अखलाक सोना बना ले, अपनी बेटी नू नमाजी बना ले, सोने फिर तेनू रिश्ता लभन दी लोड़ नहीं पैनी, रिश्ता खुद चल के तेरे घर आ जाएगा। दलील किथे वे? मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा दा सोना किरदार बनाया, अच्छा किरदार बनाया, नेक तरबियत की, अच्छी तरबियत की थी। प्यारे अबू बकर सदीक, प्यारे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कायनात दे लोगों अली पाक दा रिश्ता लेके सैयदा माजी फातिमा दा अल्लाह अल्लाह अली वास्ते रिश्ता लैन वास्ते खुद नबी दे घर चल के आए। ये है फायदा नेक तरबियत करन दा, ये फायदा है अच्छी तरबियत करन दा अपनी बेटी दा। आओ दुनिया वालों अगर रब ने पुत्र अता कीता है, रब ने बेटा अता कीता है, अपने बेटे दी भी अच्छी तरबियत बनाओ। अल्लाह अल्लाह गौर करते जाना। आखिरी बात मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर बेटा 7 साल का हो जाए अपने बेटे नू नमाजी बनाओ, नमाज पढ़न दा हुक्म दिया करो। अगर बेटा 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े, मेरे आका फरमाते ने सख्ती दे नाल अपने बेटे नू नमाजी बनाओ। लेकिन सोनिया माजरे दे नाल अज बाप भी बेनमाजी है, बेटा भी बेनमाजी है, अज माँ भी बेनमाजी है, बेटी भी बेनमाजी है। अल्लाह दी कसमें करा दे कर बेनमाजी ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। आ सोने अपने बेटे नू नमाजी बना जा, अपने बेटे नू हाफिज़े कुरान बना जा। हाफिज़े कुरान दा बड़ा मुकाम है, हाफिज़े कुरान दा बड़ा मर्तबा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। मेरे आका फरमाते ने बेहतरीन बंदा ओ है जरा खुद भी कुरान पढ़े, अगे लोगों नू कुरान पढ़ाए, खुद भी कुरान सीखे, अगे लोगों नू कुरान सिखाए, खुद भी कुरान पे अमल करे, अगे लोगों नू भी कुरान पे अमल करन दी तलकीन करे। अल्लाह अकबर अल्लाह। हाफिज़े कुरान दा कितना मुकाम है। और सोनिया जदों तेरा बेटा हाफिज़े कुरान बन जाएगा, जदों तेरा बेटा अल्लाह दे कुरान दा कारी बन जाएगा, मैं तेनू अपने पैगंबर दी हदीस सुनाना चाहना वा। सय्यिदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, कायनात दे लोगो 3 किस्म दे बंदे ऐसे ने जिन्हां दी इज्जत करना इंज वे जिवें रब दी इज्जत करदा पिया है। उन्हां बंदियां दा इहतराम ते अदब करना इंज वे जिवें अपने रब दा अदब ते इहतराम करदा पिया। पहला ओ बंदा मेरे आका फरमाते ने बुजुर्ग बुजुर्ग बंदा है, नमाजी है, सर दे बाल सफेद हो गए ने, दाढ़ी दे बाल सफेद हो गए ने, है भी नमाजी तहज्जुद गुजार मुत्तकी बंदा। मेरे आका फरमाते ने इस बुजुर्ग दी इज्जत करना इंज वे जिवें रब दी इज्जत की जाए। दूसरा ओ बंदा मेरे आका फरमाते ने आदिल हुक्मरान है, अदल ते इंसाफ करने वाला हुक्मरान है, कदम कदम ते अदल करने वाला हुक्मरान है। अल्लाह अल्लाह उस हुक्मरान दी इज्जत करना इंज वे जिवें रब दी इज्जत करना है। तीसरे नंबर ते मेरे आका फरमाते ने हाफिज़े कुरान सुबहान अल्लाह, जिस बंदे ने अल्लाह दे कुरान को हिफज कर लिया है, और सोने तेरे बेटे दा मुकाम बड़ा बनेगा, और तेरी औलाद दा मर्तबा बड़ा ऊंचा हो जाएगा। जब तेरा बेटा जवान बेटा रब दे कुरान दा हाफिज बन जाएगा, मेरे आका फरमाते ने हाफिज़े कुरान दी इज्जत करना इंज वे जिवें रब दी इज्जत करना है। हाफिज़े कुरान दा अदब व एहतराम करना इंज वे जिवें रब दा अदब व एहतराम करना है। इतनी फजीलत है हाफिज़े कुरान दी, इतना मुकाम है हाफिज़े कुरान दा। और सोने बिलखसूस में हाफिज़ा सामने हाथ बन के गुजारिश करांगा, जिन्हें रब दा कुरान हिफज कर लिया, सोने रब दे कुरान नू खोलिया कर, अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां करया कर। ओ मेरे मुआशरे दिया जवाना, अज मैं अपने जवान दे नाल भी मुखातिबा, ओ मेरे मुआशरे दा जवान है जरा सारी सारी रात पबजी गेम खेलने वाला। हाय सोने इधर रात दा समा है, इधर तहज्जुद दा वक्त है, जदों अल्लाह आसमान ने दुनिया ते तशरीफ लेके आंदे ने, उदों मेरे मुआशरे दा नौजवान पबजी गेम अंदर मसरूफ है, उदों मेरे मुआशरे दा नौजवान अपनी नींद अंदर मगन। नाना सोने सोने मौत दा क्या पता है, अगर पबजी खेलदियां खेलदियां तेनू मौत आ गई, अल्लाह दी कसमें अंजाम बहुत बुरा होएगा। एक कल दी गल है, मेरे वीर हाफिज मुहम्मद आसफ गुजर साहब सोने रात नू सुते ने, सुबह उठना ही नसीब नहीं होया। हाफिज़े कुरान है, हाफिज़े कुरान है। अल्लाह अकबर अल्लाह सोने मैं एक गल करना चाहना वा, अल्लाह दी कसमें ये मौत ना जवानियां देख दी है, ये मौत ना हुसन देख दी है। सोने अगर रब ने जवानियां दे दितियां ने, इस जवानी ते मन ना करया कर, और इस जवानी ते तकबर ना करया कर। हाँ हाँ अगर कोई जवान रहना हुंदा ते सोने मेरा वीर हाफिज आसफ गुजर साहब जिंदा रहंदे। अगर कोई ताकतवर बंदा जिंदा रहना हुंदा, मेरे वीर हाफिज मुहम्मद आसफ
आसफ गुजर साहब रंद लेकिन सोने ए मौत ना जवानियां देख दिए ना मान करया कर हुसन ते ना तकब्बर करया कर जवानी ते ना गरूर करया कर अपनी जवानी ते। और 4 दिन के है ये रंगो गुल 4 दिन के है ये रंगो गुल और हकीकत में खार है दुनिया एक पल में इधर से है उधर 4 दिन की बहार है दुनिया। जिंदगी का मौत रख दिया है किसने नाम जिंदगी का। अल्लाह अकबर अल्लाह सोने अज रब ने जवानियां दे दितियां ने इस जवानी नू अल्लाह दे रस्ते अंदर लगाया कर सुबह उठ के रब दा कुरान पढ़िया कर। अल्लाह अकबर अल्लाह आओ नजर अगे तवज्जो कर दे जाना मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाफिज कुरान तेरा बेटा जरा हाफिज कुरान अल्लाह दी अदालत अंदर आएगा हाफिज कुरान अल्लाह दी बारगाह अंदर आएगा अल्लाह आवाज लगाएगा कितने मेरा हाफिज कुरान है कितने मैं रब दे कुरान दा कारी किथे वे हाफिज कुरान अल्लाह दी अदालत अंदर आ जाएगा। अल्लाह मेरे आका फरमाते ने अल्लाह हाफिज कुरान इतना बड़ा सोने दा ताज पहनान गया। अल्लाह अकबर अल्लाह उस ताज दी रोशनी सूरज दे बराबर होएगी। अल्लाह आवाज लगान गए हाफिज कुरान दे वालिदैन किथे ने आए आए हाफिज कुरान दा बाप मैं अल्लाह दी अदालत अंदर आ जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाफिज कुरान दा बाप अल्लाह दी अदालत अंदर आ जाएगा। अल्लाह फरमान गए मेरे बंदे दुनिया ते तू अपने बेटे नु हाफिज कुरान बना के आया अपने बेटे नु मैं रब दे कुरान दा कारी बना के आया अपने बेटे नु मुफस्सिर कुरान बना के आया अपने बेटे नु शेखुल कुरान बना के आया अपने बेटे नु आलिम दीन बना के आया। अल्लाह अकबर अल्लाह सोनिया मैं अपने खुतबे नु 4 चांद लगान वास्ते गल नहीं करदा पिया मैं अपने खुतबे नु अल्लाह दी कसम फबान वास्ते गल नहीं करदा पिया। ए तेरा इलाका कीर कलां दा इलाका है जामिया मुहम्मदिया ओते मैं अपने हिफज दी अल्लाह तलीम दा आगाज शुरू कीता है ना जदों मैं हिफज करदा पिया सी ना अल्लाह दी कसम उठा के कहना मेरी प्यारी मां ने मेरे वास्ते दूध तैयार करना बदामा वाला दूध तैयार करके देना मेरा बाप अल्लाह दी कसम दूध पहले मेरे मुदरसे अंदर पहुंचांदा फिर मेरा बाप मजदूरी वास्ते जांदा। अल्लाह अकबर अल्लाह इंज करके अल्लाह हाफिज कुरान दे बाप नु बुलाएगा और दुनिया ते मजदूरियां करदा रहा है दिन रात मजदूरियां करके अपने बेटे नु हाफिज कुरान बना के आया अपने बेटे नु कारियल कुरान बना के आया फिर हाफिज कुरान दी मां नु बुलाया जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह ए ओ माए जेड़ी सारी रात अपने बेटे वास्ते दुआवां कर दे रही अल्लाह मेरे बेटे नु हाफिज कुरान बना दे अल्लाह मेरे बेटे नु कारियल कुरान बना दे अल्लाह मेरे बेटे नु आलिम दीन बना दे। मेरे आका फरमाते ने अल्लाह इतना बड़ा सोने दा ताज पहनान गया हत्ता कि मेरे आका फरमाते ने नबियां दी जमात दे के भी रश करेगी ये ते इंज लगदे ने जिवें कोई नबियां दी जमात खड़ी है। जदों पूछया जाएगा दसया जाएगा ए हाफिज कुरान दे वालिदैन ने अल्लाह हाफिज कुरान दे वालिदैन ने इतना बड़ा मुकाम मिलेगा हाफिज कुरान इतना बड़ा मर्तबा मिलेगा हाफिज कुरान दे वालिदैन। अल्लाह अकबर अल्लाह और चंद हदीसा मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आओ नजर अगे तवज्जो कर दे जाना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाफिज कुरान अल्लाह दी अदालत अंदर आएगा हाफिज कुरान दे खानदान दे 10 अफराद जिन्ना दे अल्लाह चलान कट देगा। अल्लाह फरमान के मेरे फरिश्ते इंज करो ना इन्हां 10 बंदियां नो संगलां दे नाल बन के जगड़ के जहन्नम दा बालन बना दियो। अल्लाह अकबर अल्लाह हाफिज कुरान एक दफा
दफा उन्होंने सिफारिश करेगा। मेरे आका फरमाते ने अल्लाह हाफिज़ कुरान की सिफारिश नूं कबूल फरमा के उन्हां 10 बंदियां नूं जन्नत दा दाखिला अता फरमा देवेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। आओ लोगो कुरान नाल प्यार करो, आओ लोगो कुरान नाल मोहब्बत करो, खुद भी कुरान पढ़िया करो, अपनी औलाद नूं भी कुरान पढ़ाया करो, खुद भी नमाजी बन जाओ, अपनी औलाद नूं भी नमाजी बना जाओ। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरा ईमान है, मेरा अकीदा ये बात कहता है, मेरा वीर हाफिज मुहम्मद आसिफ गुजर साहब मरहूम अल्लाह दी कसम उठा के कहना वा सोनिया कल क़यामत दा दिहाड़ा होएगा, अल्लाह दी अदालत लगी होएगी, ओ हाफिज कुरान अल्लाह दी अदालत अंदर आएगा, मेरा रब ऐलान करेगा ओ मेरे हाफिज इंज करना, ए पढ़दा जा ते चढ़दा जा, कुरान दा पहला सपारा शुरू कर ले, जिथे कुरान दी आखिरी आयत आएगी मिनल जिन्नति वन्नास, ओतो तक तेरी जन्नत होएगी। सुभान अल्लाह। सोनिया बड़ा मुकाम है हाफिज कुरान दा, बड़ा मर्तबा है हाफिज कुरान दा। अल्लाह अकबर अल्लाह। मैं कुर्बान जावा। आओ अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर जाओ, अपनी औलाद की नेक तरबियत कर जाओ। पिछले दिनों की गल है, मैं एक प्रोग्राम ते गया, मैं एक प्रोग्राम ते गया ना, मैं सफर करता पिया वा, मोटरवे का सफर है, सफर करदिया ना अगली सीट ते ना एक बाप एक बेटा बैठा, बाप बेटा बैठे, मैं पिछली सीट ते बैठा। अल्लाह अल्लाह। बाप ने ना अपना मोबाइल निकाल लिया, 30-40 हज़ार का टच मोबाइल निकाल लिया। उस मोबाइल ते ना मैं खुद देखता पिया वा, पहले उन्होंने मोबाइल निकाल लिया, मोबाइल तो बाद ना फिर ਜਿਹੜੀਆਂ डेवो बसा होंगी ना उन्होंने दी सीट के बैक साइड ना LCD लगी होंगी है, बाप ने LCD चलाई। अल्लाह अल्लाह। हैंड फ्री लगाई, एक हैंड फ्री अपने कान अंदर लगाई, दूसरी हैंड फ्री अपने बेटे के कान अंदर लगाई। बाप भी गाना सुनता पिया है, बेटा भी गाना सुनता पिया है, जिवें ओ गुलकार गाना सुना रहा है उसी अंदाज नाल बेटा भी गाना अल्लाह अल्लाह अपनी जबान चो ओ जुमले अदा करी जा रहा है, उसी अंदाज नाल गाना सुनाई जा रहा है अपने बाप नू। अल्लाह मेरी तौबा। ओ सोनियो अगर अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करके जाओगे खुद भी जहन्नम दा बालन बनेगा, तेरी औलाद भी जहन्नम दा बालन बन जाएगी। इत्तफाकन जब मैं वापस आया ना, इत्तफाकन अल्लाह की मर्जी ऐसी हुई, मैं दूसरी बस अंदर सफर करता पिया वा, अल्लाह अल्लाह 2-3 सीटा छड़ के ना अगली सीट ते ना बाप बेटा बैठे। सुभान अल्लाह। बाप कोई अल्लाह दा नेक बंदा सी, उन्हें अपना टच मोबाइल निकालिया, मेरे पैगंबर की नात लगाई, ओपन बुलंद आवाज के नाल ना मेरे नबी की नात लगाई, खुद भी नात सुनता पिया है, सारे मुसाफिर भी नात सुनते पे ने, उनका बेटा भी नात सुनता पिया है। वो सोनियो कैसा समा होएगा जदों बाप भी मेरे नबी की अजमत नू सुने, बेटा भी मेरे नबी की अजमत नू सुने। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। फिर मेरा दिल करता है मैं क्यों ना तुहानू अपने नबी की नात सुना जावा। अल्लाह अल्लाह। गौर करना, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात मोहतरम आओ आओ मेरे शेखुल हदीस खतीब एशिया हजरत मौलाना कारी अब्दुल हफीज फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ये नात लिखी है। दुआ करो जिते मेरे शेख लेटे ने, अल्लाह उन्होंने दराजात बुलंद फरमाए, अल्लाह उन्होंने जन्नतुल फिरदौस दा दाखिला अता फरमा दे। पता की कहते ने चन्न मेरे हुजूर मनना पेगा जरूर नहीं कोई ओदी शानदार। अल्लाह अपने बेटियां नू मोबाइल चो डाउनलोड करके ये नाता सुनाया करो, रब दा कुरान सुनाया करो। चन्न मेरे हुजूर मनना पेगा जरूर नहीं कोई ओदी शानदार। मेरी अखियां दा नूर मेरे दिल दा सरूर नहीं कोई ओदी शानदार। चन्न मेरे हुजूर मनना पेगा जरूर नहीं कोई ओदी शानदार। ओदी जुती तो पग में वारा फिर भी ना हके अदाई। सारी जमाते कौम कबीला ते सारे बहना भाई
हजे लत्ता नहीं चा ओ मेरे सोने बिरा, हजे लत्ता नहीं चा ओ मेरे सोने बिरा, नहीं कोई ओदी शान दा चन मेरे हुजूर मनना पेगा जरूर, नहीं कोई ओदी शान दा। नात नबी दी पढ़दा पढ़दा जे मैं मर जावा, नात नबी दी पढ़दा पढ़दा जे मैं मर जावा, सोने अल्लाह दा लख लख वारी मैं शुक्र अदावा, बने कारी दी गल बने यूनस दी गल, बने कारी दी गल होवे रब दा फजल, नहीं कोई ओदी शान दा चन मेरे हुजूर मनना पेगा जरूर, नहीं कोई ओदी शान दा। अल्लाह की दुआ जो सुनिया सुनाया मौला करीम अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दी कसम कैसा समा होएगा जदों खुद भी तू मेरे नबी दियां नाता सुनेगा, तेरी औलाद भी मेरे नबी दियां नाता सुनेगी, खुद भी रब दे कुरान दियां तिलावतां सुनेगा, तेरी औलाद भी अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां सुनेगी, तेरे मुआशरे अंदर भी बाहर आएगी, तेरे घर अंदर भी बाहर आएगी, मुल्क पाकिस्तान अंदर भी बाहर आ जाएगी। जदों तेरी औलाद नेक बन जाएगी, जदों औलाद दी अच्छी तरबियत करेगा। अल्लाह की दुआ है अल्लाह ताला जो कुछ सुनिया सुनाया मौला करीम अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Apni Dunia. Thank you.